press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. کراچی کے حوالے سے جہاں ناظرین ایک ماہ کے دوران را کے 6 مبینہ ایجنٹ گرفتار ہوئے ہیں. لاک ڈاؤن کے دوران بھارتی خفیہ ایجنسی کے لیے کام کرنے والے ملک دشمنوں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع ہو گیا ہے. پولیس اور ایف آئی اے نے مل کر ایک ماہ میں 2 پولیس افسران سمیت ایک 17 گریڈ کا سرکاری ملازم پکڑا ہے جو مبینہ طور پر را کے لیے کام کرتا ہے. آج بھی جس اے ایس آئی مصور نقوی غالباً اس کا نام ہے، اس کو گرفتار کیا گیا ہے، وہ کراچی ایئرپورٹ پر سرویلنس یونٹ میں ڈیوٹی پر تعینات تھا. اسی طرح 9 مئی ذرا تاریخ دیکھتے جائیے گا، اسی طرح 9 مئی کو پکڑا جانے والا سرکاری افسر اسلحے کی ترسیل میں ملوث تھا. اگر ایف آئی اے کی یہ دعوے درست ہیں تو ہمارے لیے تو ناظرین یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے، کیونکہ کراچی جیسے اہم ترین شہر میں سینکڑوں آپریشنز کے باوجود را کے یہ ایجنٹ جنہوں نے اپنے وطن کو دشمن کے ہاتھوں بیچ دیا کھلے عام کیسے پھر رہے ہیں؟ کیسے یہ غدار پولیس کے اعلیٰ عہدے تک پہنچ گئے ہیں؟ کیسے یہ بیوروکریٹس بن گئے ہیں؟ ان کے پیچھے کون ہیں؟ انہوں نے اب تک کیا کیا خفیہ معلومات وطن عزیز کے خلاف دشمن تک پہنچائی ہے جو ہمارے وطن عزیز کے لیے، ہماری مٹی کے لیے، میری مٹی کے لیے خطرہ بن سکتی ہے؟ اس پر بات کرنے کے لیے مجھے پروگرام میں جوائن کر چکے ہیں بول نیوز کراچی کے ڈیپٹی بیورو چیف ہیں شعیب برنی. میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں شعیب. سب سے پہلے تو مجھے بتائیے، یہ تو بڑی الارمنگ سی سچویشن ہے، را کے جو ایجنٹ پکڑے جا رہے ہیں ان تمام دہشت گردوں کا آپس میں کوئی لنک ملا ہے؟ ایف آئی اے اب تک کچھ بتا پائی ہے اس حوالے سے؟ جی بالکل آپ نے صحیح بات کی ہے، کیونکہ آج جو ایف آئی اے نے جو کارروائی ظاہر کی ہے، ایف آئی اے کا جو کاؤنٹر ٹیررزم ونگ ہے اس نے ایک ایسا پولیس کا اے ایس آئی پکڑا ہے جو 1991 سے پولیس میں نوکری کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پولیس کی نوکری کے ساتھ ساتھ کراچی ایئرپورٹ پہ ایک ایسی جگہ پہ تعینات تھا جو اہم اور انتہائی اہم جگہ سمجھی جاتی ہے، سرویلنس یونٹ. یہ اسپیشل برانچ کا پولیس والا ہے. اسپیشل برانچ کے پولیس والے عموماً وردی نہیں پہنتے، سادہ لباس ہوتے ہیں اور انٹیلیجنس کا کام کرتے ہیں. اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کرن صاحبہ کہ جو پولیس والے اس طرح کی انٹیلیجنس کا کام کرتے ہیں وہ خود کسی اور ملک کی انٹیلیجنس کے ساتھ مل گئے اور وہ بھی ہمارا دشمن ملک یعنی کہ بھارت کے را کے لیے وہ کام کر رہے ہیں، تو یہ تو بہت ہی ایک الارمنگ بات ہے. اب ایف آئی اے نے اس کو پکڑا. واضح رہے کہ یہ تو 16 تاریخ کو آج کارروائی ہوئی تھی، انسداد دہشت گردی ونگ نے کی تھی 9 مئی کو، جس کے دوران بھی ایک را کا سلیپر سیل کا بندہ پکڑا گیا تھا جو کہ گریڈ 17 کا حکومت کا ملازم ہے، آصف صدیقی اس کا نام ہے. وہ بھی گرفتار ہوتا ہے، کراچی سے ہی گرفتار ہوتا ہے. اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ جناب والا یہ بھی را کے سلیپر سیل چلا رہا ہے. اس سے پہلے 30 اپریل کو ایک کارروائی ہوئی، اس میں بھی یہی کارروائی ہوئی کہ وہ بھی کراچی پولیس کا ایک اے ایس آئی یعنی کہ اسسٹنٹ سب انسپیکٹر رینک کے افسران ہیں. اس کا نام تھا شہزاد پرویز اور وہ کراچی کے شاہ فیصل تھانے میں پوسٹڈ تھا. اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اگر سرکاری افسران وہ خود یہ ڈیٹا لیک کریں گے، انفارمیشن دیں گے اور پھر وہ اس میں سلیپر سیلز میں مدد کریں گے تو پھر تو ہمارے دشمن کو باہر سے دشمن لانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے اپنے پولیس والے، ہمارے اپنے سرکاری اداروں کے اہلکار، اس کے ساتھ ساتھ ایک کراچی کی جو جامعہ ہے اس میں بھی یہ کام ہوا کہ وہاں پہ بھی جب چھاپہ مارا گیا تو وہاں سے بھی اسلحہ اور یہ جو ان کے جو ڈاکومنٹس اور جو مختلف چیزیں ہوتی ہیں وہ پکڑی گئیں. اس وقت لاک ڈاؤن ہے، سخت نگرانی ہے، کڑی نگرانی چل رہی ہے. اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ اگر کراچی ایئرپورٹ پہ ایک ایسا بندہ اتنے عرصے سے سرو کر رہا تھا، بتایا یہ جاتا ہے کہ یہ 2008 میں جو ہے ٹریننگ کے لیے بھارت بھی جا چکا ہے، جس کی گرفتاری آج ظاہر کی گئی ہے. اب آپ مجھے اس سے بتائیں کہ اگر مطلب ایک ایسا آدمی جو کہ خود پولیس کے اسپیشل برانچ میں، اور اسپیشل برانچ کا وہ ڈیٹا ہوتا ہے جو چاہے غیر ملکی ہو، چاہے ہم پاکستانی ہو، فارینرز کا ڈیٹا ہو، کوئی بھی ڈیٹا ہو، یہ وہ تمام ڈیٹا مینٹین کرتے ہیں. اب ایسے لوگوں کے پاس سے را کے سلیپر جو ٹریننگ کے لیے بھی جا رہا ہے. اچھا مزے کی بات ایک اور بھی آتی ہے، آپ انہیں پکڑ لیتے ہیں، انہیں عدالتوں میں آپ پیش کرتے ہیں، پھر یہ لوگ عدالتوں سے رہا بھی ہو جاتے ہیں، یہ رہا ہو جاتے ہیں. پروسیکیوشن کی کمزوری وہاں پہ آپ ان کو را کا ایجنٹ نہیں ثابت کر پاتے. گزشتہ دنوں ایک عدالت نے جو فیصلہ دیا تھا اس میں تو جو ملزم پکڑا گیا تھا ٹھٹا سے، اس کو سی ٹی ڈی سول لائنز کی ٹیم نے پکڑا تھا. مجھے بتائیں جب تحقیقات کی ہے ایف آئی اے نے تو کسی قسم کی خفیہ معلومات پاکستان سے بھارت بھیجی ہے انہوں نے؟ ضمیر فروشوں نے. یہ تو خود بھارت جا چکا ہے، ٹریننگ لے کے آیا ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ کس طرح اس کا نیٹ ورک ہوگا. یہ ای میلز کے تھرو
थ्रू उनसे कांटेक्ट में था, और ये लोगों को जो सियासी जमात यानी FIA ये कहती है कि जो MQM लंदन का जो नेटवर्क है उसके लोग जो कराची से रुपोश होते थे, लंदन जाते थे या साउथ अफ्रीका जाते थे नेटवर्क के लिए, उनको मालूमात देता था, उनकी पूरी ये मदद फराहम करता था और ये उनकी मावनत करता था। जब ये शख्स मावनत करेगा, लोग टेररिस्ट अगर बाहर निकल जाएंगे और एयरपोर्ट का ही बंदा ऐसा होगा जिसके ज़रिए नेटवर्क चल रहा होगा, तो इससे अंदाज़ा लगाएं। अब ये आपको मैं बताऊं, 16 तारीख को एक कार्रवाई हुई, 9 मई को एक कार्रवाई हुई, 30 अप्रैल को एक कार्रवाई हुई, उससे पहले 2 कार्रवाइयाँ हुई जिस पे GIT बनी। ये तमाम उसी कार्रवाई का हिस्सा है, कड़ी से कड़ी आगे बढ़ रही है। मजीद सनसनीखेज इंकशाफात भी हमारे सामने आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये मुल्की सलामती और नेशनल इंटरेस्ट का मसला है। एजेंट्स की हम बात कर रहे हैं, उन ज़मीर फरोशों की बात कर रहे हैं जो अपना ज़मीर बेच देते हैं चंद पैसों की खातिर, रुपयों की खातिर, इस वतन अजीज़ की खुफिया मालूमात पहुंचाने के लिए दुश्मन मुल्क को। मैं आपसे शुएब ये जानना चाह रही हूँ कि इससे पहले भी, अभी मैं कुछ डाटा भी देख रही हूँ, इससे पहले भी हमने कई ऐसे केसेस देखे हैं जिन्हें कराची पुलिस ने इसी तरह के इल्ज़ामात में पकड़ा, CTD ने भी कार्रवाइयाँ की, FIA ने भी कार्रवाइयाँ की, मगर जब अदालत में पेश किया जाता है तो वो तो बरी हो जाते हैं। क्या प्रोसिक्यूशन की सुस्ती यहाँ पर दिखाई देती है, या फिर ऐसे ही किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाकर उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है? होता क्या है ये? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। मैंने खुद कितनी ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कवर की हैं जिसमें CTD के अफसरान बुलंद बांग दावे करते हैं कि हमने रॉ का बहुत बड़ा एजेंट पकड़ लिया है और ये जो है स्लीपर सेल चलाता था, और गिरफ्तारी या तो सिंध से जाहिर की जाती है, कराची से या ठट्टा से, कहीं से भी तो बताया जाता है। लेकिन जब वो अदालतों में पेश होते हैं तो उनको दूसरे मुकदमात में पेश करते हैं, यानी उनसे असलहा बरामद करने का मुकदमा होता है और फिर वो बरी हो जाते हैं। पिछले दिनों भी हमने एक ऐसा केस कवर किया था जब CTD सिविल लाइन के SSP नवीद ख्वाजा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने कहा कि हमने रॉ का एजेंट पकड़ लिया है। अदालत ने जब केस चला, जब अदालत में गए, चालान में जान नहीं होती, इस वजह से लोग फ़ायदा उठाते हैं मुल्ज़िमान और वो बरी हो जाते हैं। और बल्कि उस केस में तो ये हुआ था कि अदालत ने उनको किराया भी दिया था कि इनको ठट्टा जाने के पैसे दिए जाएँ ताकि ये जाएँ, आप किन बेगुनाहों को पकड़ के ले आए हैं। अब ये जो आज भी दावा सामने आया है, कहते ये हैं कि हमने रॉ के स्लीपर सेल्स के हेड्स को पकड़ लिया है, उनके इंकशाफात पे हम ये काम कर रहे हैं। अब देखें, अब ये जो एक चेन चली आ रही है, आज 16 मई को एक कार्रवाई हुई, 9 मई को कार्रवाई हुई, 30 अप्रैल को कार्रवाई हुई, 20 अप्रैल को कार्रवाई हुई, 25 मार्च को कार्रवाई हुई। इसका मतलब वफाकी हसास इदारे, इंटेलिजेंस एजेंसीज इस नेटवर्क पे काम कर रहे हैं, FIA इस पे काम कर रही है, जो हमारी सुराग रसा एजेंसीज हैं वो मुसलसल अपनी कोशिशें कर रही हैं, वो लोगों को पकड़ती हैं, सब कुछ है। तो फिर ये नेग्लिजेंस किस तरफ से आता है? अगर हम देख रहे हैं कि पुलिस से भी लोग निकल रहे हैं, कराची यूनिवर्सिटी का एक केस यहाँ पर मेरे पास मौजूद है 20 अप्रैल का, तो क्या ये पुश्त पनाही या इनको बचाने की कोशिश अगर पुलिस की तरफ से है तो क्या पेटी भाइयों की तरफ से कोशिश की जा रही होती है? अगर कहीं हमें सर्वेलेंस यूनिट का कोई बंदा मिल गया तो वहाँ से कोशिश की जा रही होती है? ये नेग्लिजेंस होती कहाँ से? बिल्कुल, देखिए नेग्लिजेंस जो है, जैसे 20 अप्रैल की आपने बात करी, कराची यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट में, एक डिपार्टमेंट में उनका ये कहना है कि वो डिपार्टमेंट था और उसमें उन्होंने अपना असला वगैरह भी रखा हुआ था और वहाँ पे छापा मारा और वो हमने बरामद किया। उसकी तस्वीर भी आप अपने प्रोग्राम में दिखा सकती हैं, जो मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स हैं। इसके साथ साथ जो JIT बनाई गई, जो मुकदमा दर्ज किया गया, उस तमाम की कॉपीज़ इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं। तमाम चीज़ों में यही है, लेकिन हम देखते हैं कि कार्रवाइयाँ ज़रूर होती हैं, ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ होती हैं। दुश्मन ममालिक से जो पाकिस्तान के खिलाफ मनसूबाबंदी होती है उसको नाकाम बनाने के लिए इक़दाम किए जाते हैं। लेकिन ये मुल्ज़िमान, असल सवाल ये है कि इनको फिर कैफरे किरदार तक क्यों नहीं पहुँचाया जाता, ये सज़ा के हक़ तक क्यों नहीं पहुँचते, ये बच कैसे जाते हैं? मेरा कंसर्न जो है ना, जो मैं बहुत ज़्यादा जिस चीज़ पर सोच रही हूँ वो ये, जिसके बारे में आपने बताया, पुलिस के आला ओहदे पर फाइज रहा, जी 2008 में एक ट्रेनिंग के लिए भी चला गया। ये गद्दार वतन कैसे आला ओहदों तक कैसे पहुंच जाते हैं? अब आप देखें, एक स्पेशल ब्रांच का पुलिस एहलकार, किसी भी गवर्नमेंट अफसर को बाहर जाने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है। ये उसी डिपार्टमेंट का मुलाजिम था, स्पेशल ब्रांच। इनफैक्ट आप हजूरा के लिए जाएं तो आपको NOC चाहिए होता है, आपको करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होता है। अभी आप कहीं ट्रैवल करना चाहेंगे, आपको करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए और वो पुलिस ही देती है। तो उसी का बंदा 2008 में भारत कैसे चला गया, इंडिया कैसे चला गया, वहां जाके उसने किस तरह से ट्रेनिंग ले ली, अगर वो 1991 से सिंध पुलिस में भर्ती है। Press the bell icon.